studied plastic equilibrium equation. Okay, what it indicates: after application of horizontal forces, the wall will yield a little bit, means it will slide a little bit. After that, equilibrium condition will be achieved or determined, calculated. Then based on the movement of wall, we have three types of earth pressure. The first one is active earth pressure, passive earth pressure, earth pressure at rest. Coefficient of earth pressure is a horizontal stress to vertical stress, that is the ratio. Active earth pressure, you already studied this one, you don't have any doubt, I know. And this is the passive earth pressure, and this is the earth pressure at rest. Here we used the SOM concept: strength of material, elastic, equilibrium equation, or horizontal stresses is equal to horizontal strain is equal to 0, because wall is neither moving towards nor moving away from. Then after that, Jackie, he gave one equation, empirical equation, k naught equal to 1 minus sin phi. Then summary. Then we considered a few cases. Dry and moist soil both are same, gamma will be same. Case 2, dry and moist soil is same, but surcharge is there. Surcharge is always a vertical force. K is multiplied to that, so that you will get a distribution. Then how to get the total active pressure? The area of the shapes. Then after the submerged soil, here there is a fight between the Rankine and the Pascal. Therefore, in between, Archimedes came and solved that problem. Then we got two in the soil, water table might be inside. Then we got two layers, very critical condition it is. Two layers means different phi values. Therefore, you have to concentrate on vertical stresses first. Vertical stresses into horizontal into K is your horizontal stress. Once again, vertical stresses at any point into coefficient of earth pressure is your horizontal pressure. Then after that, we got a case number 6. Here the ground surface is plane only, but it is inclined with an angle beta with respect to horizontal. Then Rankine says that don't worry about that, draw a parallel line and go ahead with the previous as usual method, and after that you convert that one into horizontal stress. How? Just it is a p cos beta, p sin beta, then you will get it into horizontal and vertical stress. But here that Rankine said that here you need to use a different equation for the calculation of Ka. Ka calculation is something different here. And after that, case 7, we kept ground surface horizontal, but the back of the retaining wall we made it inclined, means better angle comes here. Then it is just a common sense, we used ABC, a wedge, weight of the wedge acting downwards at the CG of ABC, we can calculate that. And the P, you just assume that BC is your vertical retaining wall or vertical line, then use the as usual previous method and calculate P. Then P and W, from these two you can get the resultant force. Then after that ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಹಾಂ, ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು, ಇಷ್ಟೇ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನೋಡು, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು 2 ತಾಸು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಯಾವಾಗಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಬೈತಾರೆ ಗೊತ್ತೈತಿ? ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್: ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನನಗೇನಾರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂದ್ರೆ 1 ತಾಸಿನಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, 1 ತಾಸೊಳಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್, ನನಗೇನಿದೇನು ಇದೇನಲ್ಲ, ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಇಂಥವು ಎಷ್ಟು ಸತ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿವೆ ನಾ. ಹಾಂ, ಒಂದು ತಾಸೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ? ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನಾವು. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ ನಾವು. ಅವ್ರನ್ನ 1 ತಾಸನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅರ್ಧ ತಾಸನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ cohesive soil. Cohesive soil. Cohesive soil means what? C is not equal to 0. C is not equal to 0. C is not equal to 0. Then I am not saying it is phi equal to 0. No, I will consider C phi soil. Means both present. C and phi both are present. C and phi both are present. Okay. In earlier step, just you rewind it.
sigma 1 is equal to sigma 3 tan square alpha plus 2c tan alpha ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? In this one alpha is equal to 45 plus 5 by 2. This already we know since from previous chapter. Then here in this one we kept c equal to 0 because that assumption was made by Rankine. Therefore we kept this one equal to 0. Then sigma 1 and sigma 3, and based on your active earth pressure or passive earth pressure you are going to write sigma v value, sigma 1 and sigma 3 value, and after that you used to calculate k and go ahead. But here in this active earth, in this C5 soil, I cannot make this term 0, correct? C5 soil ಒಳಗಡೆ we cannot make 2c tan alpha equal to 0. Therefore no excuse here. We have to go ahead like that only. Now look at here. Then what are the assumptions made by Rankine? Out of those assumptions, just one assumption I am going to drop it. Only one assumption, na? The entire all 7 assumptions are as it is. We are not changing it. But one assumption that Rankine in a previous section he assumed that C is equal to 0 soil, but here now the Rankine will not assume C equal to 0 soil. And one ನಿಮಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, now onwards whatever I am discussing ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ Rankine ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ನೇನು ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ Rankineನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ Rankine ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ Rankine's ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಫ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ Rankine ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಇದು ಬೇರೆದವ್ರದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಬೈ ದ Rankine ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ಬೈ Rankine ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ many assumptions out of 7 assumptions 6 assumptions are we are considering from him only, and plastic equilibrium condition also we are considering going ahead. Therefore we will consider it this also Rankine's theory. Don't worry, this question they will not ask in your exam, but still you should know the history behind this one. Now we will go ahead with the active earth pressure. You already know that is 3 types are there: active earth pressure, passive earth pressure, and earth pressure at rest. The same thing I am going to consider active and passive earth pressure, and earth pressure at rest also. Okay. Before that I want to write something here. Tan square alpha I will call it as a N5. From now onwards you can consider this as a N5. If you don't want to consider like this, don't worry, you can skip this step and go ahead. Okay, N5 ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಸರ N5 ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಏನು ಫರ್ಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. Now active earth pressure means what? See, this is your retaining wall. Wall moves away from the backfill, and this is your backfill ground line, and this is your soil, and this is your slip line. Slip line make 45 plus 5 by 2. So see, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರೆಯಕತ್ತೆ ನಾ, ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಯರಿ ಏನದು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, and this will go up. These all things will be there. This will come down, this will go up. Everything is same. The same thing I will consider one small element here. A small element situated at a distance h distance from here, and on this one we have a 2 type of stresses. The first stress is a vertical stress, that is your sigma v, and horizontal stress, this is your sigma h, and this is being a active earth pressure. Therefore sigma h is always less than sigma v. Sigma h is less than means what? This is a sigma 3, and this is your sigma 1. Write down sigma 1. Then what is my plastic equilibrium equation? Sigma 1 is equal to sigma 3 tan square alpha plus 2c tan alpha. Okay, right down. Then you can write it like this also. Ad ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Now after this one, what you can remember, here you will substitute. This is your sigma v, this is your sigma h tan square alpha
ಪ್ಲಸ್ 2c tan alpha. Nothing will get cancel. 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಕತ್ತೀನಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಮೈನಸ್ 2c tan alpha ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ tan square alpha ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ tan square alpha. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. and sigma h is equal to sigma v cot square alpha minus 2c cot alpha. Any doubts? Any doubts? Okay, no doubt. Now this equation by heart, ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇರೆದು ಬೇಡ. ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಿನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಲ್ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 2c ಕಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅದ, ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 2c ಕಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಅದ. ಬಟ್ ಡೂ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕ? ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಎಚ್ ಐತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಗಾಮಾ ಎಚ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ರಗಳಿರ್ತೈತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೆನ್ಪೇನಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 2c ಕಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ. ರೈಟಾ? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ n5 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆನಾ? ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ n5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಇದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ 1/n5 minus 2c divided by root n5. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೈತಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡೋದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತೇಳಿ. ಟಫ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಈಗ? ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ನಾವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಕೆ ಎ ಮೈನಸ್ 2c ರೂಟ್ ಕೆ ಎ. ಒಪ್ತೀರಿ? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಬಿಕಾಸ್ we know that Ka is equal to 1 divided by tan square alpha. That is your Ka is equal to cot square alpha. Therefore, cot alpha is root Ka. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Now, magic. Very, very important magic. Okay. This is your retaining wall and ground surface. I considered one point here. ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ನಾ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗಂತ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 is equal to ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ is equal to ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ tan cot square alpha minus 2c cot alpha, and this I can write it as a gamma into h cot square alpha minus 2c cot alpha. This is your sigma h. Agree? ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂದಲ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ
At the ground surface, think ಮಾಡ್ರಿ, this is A point. At A point H value ಏನಾಗ್ತದ? At A point H value ಏನಾಗ್ತದ? 0 ಆಗ್ತದ. H equal to 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್? -2c cot alpha. Excellent, wonderful. Why we got minus sign here? Minus sign ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ till here we assumed that this is a compressive stress, therefore we are getting minus here means it is a tensile stress. Tensile stress ಇರೋದ್ರಿಂದ then I have to mark it here something like this. If this is my reference line, then I have to mark this much this side. ಎಷ್ಟು the value? 2c cot alpha. Okay na? Then after that, in this entire equation nodri, ee entire equation ಒಳಗಡೆ which is variable? ಈ equation ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಪ ರೀ. ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲದ, ನೀನು ಅಲ್ಪ. ಅಲ್ಪದಾಗ ಪೈ ಐತಿ. ಅಲ್ಪದಾಗ ಪೈ ಐತಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಪೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಲ್ ತನಕ ಫೈ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಫೈ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. H, okay na? H is a variable because you are moving from top to bottom alla. H is a variable. Okay, right. Everything we consider and H is a constant means H power ಏನಾಯ್ತಿ 1 ಅದ, ಇದ್ರ ಪವರ್ 1 ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು. therefore I will make it straight line and I will draw this line. That means from this I understood that at a particular height, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಂದು ಏನು 0 ಆಗತ್ತದ? H 0, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ H 0 ಆಗತ್ತದ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಯಾವ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಆಗ್ತಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಗಾಮಾ ಇಂಟು H cot square alpha minus 2c cot alpha. Then send this on this side, gamma into H cot square alpha is equal to 2c cot alpha. Cot alpha, 1 cot alpha cancel, therefore you got H is equal to 2c by gamma into tan alpha. Okay na? Any doubts? No doubt? Okay, look at here. This zone is there, no? This zone is a tension zone, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟೆನ್ಷನ್, 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 ಟೆನ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ look at here, if you have something like a soil is like this and this point is subjected with a large tension, this soil is subjected to small tension, ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದ, ಹೌದಾ? then what you are going to get? This soil ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಗ್ತದ, ಹಂಗ then you are going to get a crack here. Means your soil you will get like this because this is tension, ಇದು ಟೆನ್ಷನ್, 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 ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ರೈಟಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು? ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದ? ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ H ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದನ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜೋನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜೋನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಟ್ರಿ ನೋಟ್ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೋ ಅವ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಾನಂತ. ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿರಿ. ಏನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದನ್ರಿ ಅವ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಅದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಅದರಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏರಿಯಾದಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ
That much area only I am drawing here. Andre what will be this height? The same height, no? Then whatever this height is there, the same height it will be. Then what will be this height? This height I can call it as a 2c by gamma ididdiru 4c by gamma into tan alpha. Tan alpha anta karibodu idಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ 2c by 4c by gamma tan alpha. ಈ h ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. h ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ 4c by gamma tan alpha. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್? ಏನಿದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ಲಿಂದ ಏನು ತಿಳಿತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್? ಸರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಷ್ಟ ಸಿಗ್ತದ, ಬಟ್ ಕೆಳಗಲ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ಮತ್ತು ಅದರಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ಸರ್ ನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ? ದಟ್ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ? ಅದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿ. ದೆನ್ ಬೋತ್ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಏನಾಯ್ತು? ನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು 0 ಆಯ್ತು. ಇದು ಪಿ ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟದ, ಇದು ಪಿ ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟದಂದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಆಯಿತು. 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ವಾಲ್, ಇದಿಷ್ಟು ವಾಲು ವೇಸ್ಟ್ ಅದ. ಈ ವಾಲ್ ಏನದ? ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಅದ. ಯಾಕ? ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಯಿಲ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಬೋದು ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ರಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬೀಳಲ್ಲಲ್ರಿ? ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ? ಇವೆರಡು ಜಗಳಾಡ್ತಾವೆ. ಮ್ಯಾಲೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತದ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ದಬ್ತದ, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಜಗಳಾಡಿ ಈ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂದಿರ್ಸ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಸಲ ನೀವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ? ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ? If this is a sand, what happens? It will fall. If that is a sand, then it will fall. But here, this is not the sand, this is a cohesive soil, therefore it will not fall. Understood? Okay. Now, means here you understood that the net pressure is 0, therefore that height we can call it as a critical height. And what you can call this was in a sentence ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, this is the unsupported height. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ನೋಡು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ನೆಲ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ? ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಕುಣಿ ತೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕುಣಿ ತೋಡ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಸಾಯಿಲ್? ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಕುಣಿ, ಪಿಟ್. ಹಾಂ, ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಪಿಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಪಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಹಂಗಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಂತ, ಕುಣಿ ತೋಡೋಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಂತ, ಯು ಗೋ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗತ್ತ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಹೈಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಟ್? ನೋ, you cannot go this much height. Andra deeper and deeper you cannot go. What happens if you go deeper and deeper? Excavate this soil and go inside vertically. Hinga hodre enagtada? Then this soil will start falling. Ee soil enagtada? Bilak shuru agtade.
ಅದಕ್ಕೆ ಕುಣಿ ತೋಡವ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Therefore, means from this you can understand that we can excavate, we can make a vertical cut up to certain distance. Vertical cut can be done up to certain distance. That distance is your 4c by gamma into tan alpha. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದ, ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಬೆಳಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಟ್ಗೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No doubts, huh? Now this is over. Then after that, what is your net pressure acting on the retaining wall? See, for example, this is my retaining wall. This is my retaining wall. Here, this is my reference line, and this is my earth pressure distribution. Then what is the net pressure acting on the retaining wall? Then you can calculate this. You call it as a P1, and this you call it as a P2. Then P2 minus P1 is your net pressure. P2 minus P1 is net pressure. Then Z will be what? Z will be equal to P1 Z1 plus P2 Z2 divided by P1 plus P2. Then here P1 ಅಂದ್ರೆ plus ಹಾಕಬೇಕು, P2 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, P1 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, P2 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. Z ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. Z will be positive. Right? You substitute as it is with the sign. Substitute in this equation and then you will get a Z value. No doubt? Okay. Here I have two concepts. One is before crack develop, after crack develop. ಅರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು look at here, this is your retaining wall and this was your earth pressure distribution. ಹೌದಾ? earth pressure distribution. Now they are going to ask you that the total earth pressure before crack develop ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, then you have to consider the entire area, positive and negative both area you have to consider. Because before crack develop ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು crack develop ಆಗಿಲ್ಲ. crack develop ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ ಇನ್ನೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಅವ ಇನ್ನೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ತಲೆಯಾಗ ಇನ್ನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, he will not hold any tension in him inside. Now look at here. If this is after crack develop means soil has already developed a crack means this portion will not come, only this portion will come. Only this triangle will come, this triangle will not come. The above triangle will not come. Only the below triangle will come. ಯಾಕ? ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮುಗಿತು. ಯಾಕ? ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. Any doubts? Then equation everything is same. Equation ಒಳಗಡೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವೆರಡನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. Any doubts? No doubts? Okay, this is all about active earth pressure. If you have any doubts you can ask. Active earth pressure ಒಳಗೆ ಏನರ ಕೇಳಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. Cohesive soil, active earth pressure. Sir, ಹಾಂ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇನ್ನ ಇದಾ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದಾ? Now look at here, this portion is there, no? Actually
Before or after you are going to draw this diagram. This diagram represents a active earth pressure in C5 soil. Okay, why this top portion is there this side, in opposite side why it is there? Because it is a negative ಅಂತಂದ್ರ the soil up to this height it has a tension inside. ಅದರೊಳಗೆ ಏನದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೆನ್ಷನ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಅರ್ಥ? ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಹಗ್ಗ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಹಗ್ಗ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಜಗ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಜಗ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಹಗ್ಗದೊಳಗಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈ ಹಗ್ಗದೊಳಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಐತಿ? ಎಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ರೋಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಗ್ಗ ಹಿಂಗೆ ಹರಿದು ಬಿತ್ತು, ಈ ಹಗ್ಗ ಹಿಂಗೆ ಹರಿದು ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ಗಕತ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಐತನು? ಟೆನ್ಷನ್ ಐತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ pressure is there, diagram is there, upper diagram is there. But when you come to after crack develop ಅಂದ್ರೆ cracks develop ಆದವು, ಹಗ್ಗ ಅರಿತು, ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಬ ಆಯಿತು. ಟೆನ್ಷನ್ ಗಾಯಬ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ರೈಟಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Yes. Okay. Others don't have? Then we'll go to the next concept. That is your passive earth pressure. Passive earth pressure ಒಳಗಡೆ same, this is a retaining wall, and this one you consider, this is 45 minus 5 by 2, this is everything is same. Let us consider one point here, and this is your sigma v, this is sigma h, and you know already that sigma h is greater than sigma v, therefore sigma h is sigma 1, sigma v is sigma 3. Therefore I have equation sigma 1 is equal to sigma 3 tan square alpha plus 2c tan alpha. This is the equation. Sigma 1 is a sigma h is equal to sigma v tan square alpha plus 2c tan alpha. Magit. Here only we'll put the bracket because we are interested in sigma h and we got a sigma h. Magit. ನಮಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ? ಹಾಂ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನರ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 2c ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರ್ತದ. ಹಂಗಾರೆ ಹೆಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2c ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬರ್ತದ. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಂಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್, then the stress distribution diagram will be, this is your reference line and this will be positive this much, then it will come like this. This is your stress distribution diagram. Any doubts? Oh, how to write this one? You make it as a rectangle and triangle, and you know this one is a 2c tan alpha, and this is the entire thing. What is this? This is 2c tan alpha. This is 2c tan alpha and this one is gamma h tan square alpha. Okay, then in between from top to bottom ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ 0 ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಸಾಕಿಲ್ಲಿಗೆ? ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ, ಚಲೋ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು P1 ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಇದನ್ನು P2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದನ್ನು Z1 ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಇದನ್ನು Z2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ Z1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, Z ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ZP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾಕು, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮುಗೀತು.
Any doubts? Now a very important concept I am going to consider. ನೋಡ್ರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಗಾಮಾ ಹೆಚ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮರ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 2c ಕಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲಲ್ಲಿ, ಇದು ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವಾಟ್? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗಾಮಾ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ 2c ಕಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಗಾಮಾ ಹೆಚ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ನೋ ಡೌಟ್. ಸರ್ ಇದ್ರಾಗೂ ಸಹಿತ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಪೈಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದು ಸಬ್ಮರ್ಜ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರು, ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್. ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿಗ್ಮಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2c ಕಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೇಮ್ ಹೋಯ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಈಗ. ಬಟ್ ನೀರು ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ತೊಗೊಳೋದು, ಗಾಮಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್. ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, 0 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ತಿಳಿತಾ? ಇವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾವು ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಟಫ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಟಫ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಹೆಚ್ ಐತಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ದು ಐತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ದ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಕೆ ಎ ಮೈನಸ್ 2c ರೂಟ್ ಕೆ ಎ ಅಂತಿರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ k0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ k0 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. k0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ sin phi ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಬರ್ತದ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನೋಪ್ಪ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕೈನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರ್ದು ಮುಗೀತು? ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಥಿಯರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗೀತು. ಈಗ ರ್ಯಾಂಕೈನ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳೋಣ? ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ರ್ಯಾಂಕೈನು ಮಾರ 7ಕ್ಕೆ 7 ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗದವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಕೂಲಮ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡಿಡೋಣ. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮುಂದೋಗೋಣ. Yes, look at here. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬರೀ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಏನು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದ, ಇವು 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕೈನ್ಸ್ದು 7 ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನವೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದನೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕೋಹೆಷನ್ ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ. ಇವನು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ? ಡ್ರೈ ಕೋಹೆಷನ್ ಲೆಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇವನು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವನು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ, ಅವನು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ತಗೊಂಡ. ಇವರು ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ, ಅವರು ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಇವರು ಅಂದರು, ಅವರು ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತಂದರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೂಲಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕೈನ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ರಿ. ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ? ಹಿಂಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಸ್ಲಿಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವನು ತನ್ನ ಲಾಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೊಂದು 4 ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ ರ್ಯಾಂಕೈನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಕೂಲಂಬ್ ಹೆಂಗದನಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಏನಂತಾನ? ಎಂಟೈರ್ ವೆಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇನೈತಲ್ಲ, ಇದು ವೆಜ್ ABC. ಇದು ABC ವೆಜ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಇದ್ರದ್ದು ತಂದು ವೇಟ್ ಇರ್ತದ, ಈ 3 ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಣ್ಣದ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಹೆಚ್ಚಂದೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಕೂಲಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಗಲಿವರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಎಂಟೈರ್ ವೆಜ್ಜನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವೆಜ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವೆಜ್, ಸಿ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಟ್ ABC ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವೆಡ್ಜ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಲಂಬ್. ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಅನ್ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಬ್ಯಾಕ್ಫಿಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಫಿಲ್, ಅದು ವೆಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಫಿಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಫಿಲ್ಲು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂಗಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಿಲ್, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಫಿಲ್, ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ? ಹಿಂಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಫಿಲ್, ಅದು ಹಿಂಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ? ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವ ಏನಂತಾನ ಅನ್ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್, ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್, ಬಟ್ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ. ಅರ್ಧಾಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಯುವರ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದೇನು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲನ್ನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕೂಲಂಬ್? ಇದಿಷ್ಟು ಅನ್ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್. ತಿಳಿತಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅದ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನದು ಸ್ಲಿಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೀಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನ ಸಾಯಿಲ್ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಂಗಿತ್ತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ತದ ಅಂತೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ. ಏನಂತನ, ಇದು ಹೀಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲಿಂದನೇ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ, then very important assumption what he is going to do here is this, whatever this shape is there, no, triangular shape, this we will call it a triangular wedge ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಡ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ. ವೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ WEDGE. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಡ್ಜ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ರಿಜಿಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ತಿಳಿದಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದನೇದಂತೂ ಸೇಮ್ ಐತೆ, ಡ್ರೈ, ಕೊಯೇಷನ್ಲೆಸ್, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರಾವೆಲ್, ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಸೇಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಬಟ್ ಕೂಲಂಬ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವೆಡ್ಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ವೆಡ್ಜ್? ವೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಜಿಡ್. ವೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಜಿಡ್. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೈತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ನಾವು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೊಂಥರ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು. ಇದೇನಿದು? ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಈಗಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಪ್ಪ? ಇದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಫೇಲ್ ಆಕೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಹಾಂ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಅಂದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, 45 + 5/2 ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಬಟ್ ಇವ ಏನಂತ, ನೀವು ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಏನಂತಾನ, ಇದು ಕೂಲಂಬ್ ಏನಂತಾನ, ಹಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ 45 + 5/2 ಹಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ? ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡೋಣ ನಾವು. ಸುಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ 45 + 5/2 ಇರ್ತದ, 45 - 5/2 ಇರ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲೋ ಮರ, ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಾಯಿಲ್ ಐತಿ, ಇದು ಇದ ಲೈನ್ಗೇನೆ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿತಿದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ಗೆ. ನೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್? ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿ? A B ಅಂತ ಕರಿ. A1ಗೆನ B A1ಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. B A2ಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. B A3ಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡವನಿ? ಹಾಂ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗೋವನ. ಇದನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟ್ಬಿಡದ ಅಂತ ಬೈತೀವಿ ಕೂಲಂಬಿಗೆ. ಅವ ಕೂಲಂಬ್ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೈತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅವ ನಮಗೆ ಬೈಯಾಕತ್ತ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ. ಏನದು? ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು, ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಸ್ಯಾಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕು. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡು? ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗು. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಹಿಂಗೊಂದು ಗೋಪುರ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಹೀಪ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ
ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 5 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ನೋಡು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಜ್ವಾಳ ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಜ್ವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಹೊಲ್ದಾಗ ಜ್ವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೆಂದಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 5 ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಜ್ವಾಳದ್ದು 5, ಇದು ಸ್ಯಾಂಡದ್ದು 5 ತಿಳಿತಾವ. ಓಹೋ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ ಕೂಲಂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಸೇಫ್ ಅದ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆದು ಏನಾದರೂ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಈ ಲೈನ್ ಸೇಫ್ ಅದನೋ ಇದನೋ ಬೀಳ್ತದನೋ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೋ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್? ಸಾಧ್ಯ ಐತನೋ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ? ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲದ. ನೀವು ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಒಂದು ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೇನ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೇನ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ತಿಳಿಯಕತ್ತೈತಲ್ಲ? ಹಂಗೆ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಹಂಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ತನಕ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯನು ನೀ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಈ 5 ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಈ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯೋಣ. ಅವಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಡಮ್ಮ? ಇದಕ್ಕೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ 5 ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾನಂತ 5 ಲೈನ್ ಅಂತ. ತಿಳಿತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆಪ್ಪ, ನೀ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ? ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು? ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿದ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದನ್ನು. ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತ? BC ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ BC ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರವ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಇ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಟ್ರೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ABC, ಇನ್ನೂ ಒಂದು BCE. ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುವಂಗ BC ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿದ.
you need to draw BC in such a way that the area under ABC and the area under BCE must become equal. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಲೈನಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಸೈ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸೈ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಈ ಸೈ ಲೈನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇರ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಸೈ ಲೈನು? 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇರ್ತೈತಿ. ತಿಳಿದ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಇ ಇವು ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಾಕತ್ತೈತೆ ನೋಡು ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲೈನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಈ ಲೈನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಲಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಮುಗೀತು. ಕೂಲಮ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದೆವು ಅವನಿಗೆ, ಅಲ್ಲೋ ಮರಾಯ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಖರೆ ಐತಿ, ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು? ನೀ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡು, ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೆಸು, ನಿನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅಜ್ಜಾತಿಲ್ಲ. ಅವ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಯಾವಾಗ? 1776 ಒಳಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇವ. ಐ ಥಿಂಕ್ 1776 ಒಳಗೆ ಇವ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನ (1871) ತನಕ ಅವ ಹೇಳಿದ್ದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರು. ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ರೇಬಾನ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿತು. ರೇಬಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ರೇಬಾನ್. ಈ ರೇಬಾನ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರ ಬೆಳಕರಿತೈತಿ. ನಾವೊಂದು ಏನಾರ ಒಂದು ಇದನ್ನೇನದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ರೇಬಾನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ರೇಬಾನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಭಾಳ ಸತಿ ಕೇಳಿರಿದೆ. ಏನಂತ? ರೇಬಾನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? Reban's method is advanced version of Coulomb's method. Coulomb only derived, but Reban it is proved. 90 minus theta minus delta ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು theta and delta ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಹಾಂ, ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದರೊಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದನೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇವ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ, ಇವ ವ್ಯಾಚ್ ತೊಗೊಂಡ. ಎರಡನೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇವ ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ವಾಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ವಾಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಯಾರು? ರ್ಯಾಂಕೈನ್. ಬಟ್ ಕೂಲಮ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾವೆ. ನೀ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಥಿಯರಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಕೈತಿ. ನೀವು ವಾಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ರಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಥಿಯರಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಕೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೂಲಮ್ಸ್, ವಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ರಫ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್, ದೆನ್ that inclination is called as a theta, and if this is some rough, the surface is rough, that roughness angle is a delta. Delta is a friction angle, friction between the soil and a wall. Okay, theta andreno battery angle, delta andreno the friction between the wall and the soil, that is your delta. That is your 90 minus theta minus delta. Any doubts? Any doubts? Okay, now I will not discuss about Reban's method because Reban's method is a graphical method. A graphical method ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೇಬಾನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 3 cases. 3 ಕೇಸ್. ಒಂದನೇ ಕೇಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ phi is ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ.
ದೆನ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಈ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು, ಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ದೆನ್ ಈ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 5ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೈ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸೈ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೈ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಈ ಸೈ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಈ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದಂತೆ. ದೆನ್ ಬಿನ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ, ಇದನ್ನು ಜೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿ ಜೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಆ ಆರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಈ ಆರ್ಕಿಗೆ ಈ ಲೈನು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ದೆನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇದು ಸಿ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತದಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಏನದು ಸಿ ಕೆ ಇ. ಈ ಸಿ ಕೆ ಇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತದಂತೆ. ಈ ಸಿ ಕೆ ಇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಗಾಮಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಕೆ ಇ ಇಂಟು ಗಾಮಾ ಇಂಟು 1 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಎ ಬರ್ತದಂತೆ. ಬಂತು, ಪಿ ಎ ಬಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಬಿಲಿಂದ ಸಿ ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸಿಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳೋಣ, ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಬಿಯಿಂದ ಸಿ ಲೈನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಲಿಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಗಿತು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು 1ನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 3ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನೊಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವ, ಇದು ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವ, ಇದು 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವೆರಡು ಏನದ ಅಂತ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ ಅಂತ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇದೇನಿದು ಸೈ ಲೈನ್. ಈ ಸೈ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೈ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಸಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಕೂಡಿಸಿದ ಏರಿಯಾನೇ ಮುಗಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಬಿ ಸಿ, then this is your slip line. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, 5 = 0, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ. ಓವರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಕಲ್ಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದೈತಿ, ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನೋ ಡೌಟ್ಸ್? ಹ್ಞೂ